Namaste and good morning. Today, uh, before that, welcome to all of you once again in my online class. And today we are going to read the new lesson of Unit 2, uh, and it is a poem written by William Shakespeare, and the title is Full Fathom 5 Thy Father Lies. Yes, Full Fathom 5 Thy Father Lies. This one is a poem taken from The Tempest, Act 1, Scene 2, and this is a song. This is a song dedicated to Ferdinand, the Prince of Naples. Yes, uh, in that play in Tempest, I will give you short information about that. In Tempest, what happened when uh, the king, the people started biting that uh, the king was coward. Yes, instead of dying brave in battlefield. Yes, the people or the citizens of Naples used to tell Ferdinand that your father, instead of dying in a battlefield, uh, getting a brave death. Yes, he died just drowning in a sea. Yes, he was a coward. Yes, in this way, the people of Naples were biting. So that's why Ferdinand was very upset. So in order to console Ferdinand, this song is this song is sung. This song is sung by whom? By the spirit Ariel, to console Ferdinand that his father death was not in vain, or his father death is not in vain. Uh, uh, exactly, uh, his father death, or his father's death body has gone uh, under change of something very valuable than his body was. So in this way, uh, the spirit Ariels is consoling Ferdinand, yes, about the death. Yes, about the death of his father, for which he was very upset. He was very upset when the people started biting. Yes, taking it negatively, that being a king died drowning in a sea. Yes, this one is a very shameful. He must died somewhere in battlefield. Yes, he must have something the bravery death like that. The people were uh, that gossiping. So in order to console Ferdinand, Spirit Ariel Spirit Ariel sang this song for whom? For Ferdinand, the Prince of Naples. So this is the background of this poetry. Uh, before going this one, let's talk about what are the literary devices that William Shakespeare has used here. Yes, what are the literary devices? What are the techniques that are used in this poetry? So first of all, alliteration. Let's talk about alliteration. So what is alliteration and why alliteration is used? So let's find out alliteration. I'm going to write here an example of alliteration uh, from Romeo Juliet. She sails, she sails by sea shore. See here. See here. This one is an example of alliteration. This this is an example of alliteration. Next one is from the same poem. I am going to write here. Full fathom 5 thy father lies.
This one is another example of alliteration. What we see, or what you see here, what is the common between these two sentences? What is the common between these two sentences? Here you can see here, yes, 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 yes. Here you can see F, 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 F. So what does alliteration? Alliteration means the repetition of consonant sound, the repetition of the identical consonant sound in a sentence more than twice is called alliteration. बुझ्नुभयो? भन्नुको अर्थ एलिट्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै सेन्टेन्समा कुनै एउटा कन्सोनेन्ट लेटर होइन साउन्ड, कुनै एउटा कन्सोनेन्ट साउन्ड दुईवटा शब्दभन्दा बढीमा दोहोरिएर आउँछ भने त्यसैलाई के भन्छ त? एलिट्रेसन भन्छ। हेर्नुस् यहाँ, यो सीमा यस, यो सेल्समा यस, यो सीमा यस, यो सीमा यस, यो सीमा यस, यो स्वरमा यस। हेर्नुस् त, त्यसै गरी हेर्नुस् त, फुलमा यफ, फ्याथममा यफ, फाइभमा यफ, फादरमा यफ। यो के हो त? दिस वान इज एन एक्जाम्पल अफ एलिट्रेसन. This is an example of alliteration. Alliteration. What is alliteration? So alliteration is the repetition of identical consonant sound in initiation of more than two words in a sentence is called alliteration. एउटै सेन्टेन्समा, एउटै वाक्यमा दुईभन्दा बढी शब्दहरूमा कुनै एउटा व्यञ्जन स्वर दोहोरिएर, कुनै एउटा व्यञ्जन स्वर दोहोरिएर तेरिएर भन्दा दुईभन्दा बढी शब्दहरूमा आउँछ भने, स्टार्टिङमा फेरि सुरुमै आउँछ भने त्यसैलाई के भनिन्छ त? एलिट्रेसन भनिन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ एलिट्रेसन, यही हो एलिट्रेसन। अब यसमा सबैभन्दा पहिलो टेक्निक द्याट इज युज, द फर्स्ट पोइटिक डिभाइस द्याट इज युज इन दिस पोइट्री इज एलिट्रेसन. यु क्यान सी हियर रिपिटेसन अफ कन्सोनेन्ट साउन्ड हियर. Full, fathom, five, father. That is called the alliteration. अब alliteration को काम के हो? What is the use of alliteration? So alliteration is used to give rhyme. लय बनाउनको लागि alliteration use गरिन्छ. And next thing is that one, alliteration is used to focus the subject matter. Alliteration is used to focus the subject matter. So for two things alliteration is used. Understand? And there are the variety of alliteration. So we are not going to study about. We just have to know what is alliteration. And I hope all of you have understood it. What does alliteration means? So the first poetic device that is used in this poetry is alliteration. So here you can see full, fathom, five, father. Here the repetition of the yf sound. The repetition of the yf sound more than 2 times. Yes, in the initiation of words. See here. That is called the alliteration. The first one is alliteration that is used here. Next one is here. So I am going to rub this one. Next one is here. Onomatopoeia. Next one is here onomatopoeia. So what does onomatopoeia? You can see here. I am going to write here. Ding dong. Ding dong. Roar. Meow. Similarly,
Here, 3 more are there. Ding dong. If you listen the word ding dong, what does it mean? If you listen roar, what does it mean? If you listen meow, then what does it mean? That is meow. Yes. So I am a little bit confused in spelling here. You can check it MOW or MEW. So when we listen a sound, then what happened? Immediately we remember the animal. We remember the animal or the thing. That is called onomatopoeia. So what does onomatopoeia means? Onomatopoeia means instead of using an object or thing or animal, we use its sounds. That is called onomatopoeia. अब कुनै पनि वस्तु चिज कुनै पनि वस्तु चिज अथवा जीवको सट्टामा हामी त्यसले दिने त्यसबाट निस्किने आवाज लेख्छौँ र त्यो आवाज सुनेपछि हामी ए यो फलानु चिज हो भनेर रिकग्नाइज जुन गर्छौँ त्यही टेक्निकलाई के भन्छ त ओनोमाटोपोइया। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के छ त डिङडङ भनेर छ। अब डिङडङ सुनेपछि हामी के सुन्छौँ त? डिङडङ भनेको के हो त? बेल। डिङडङ भनेको के हो त? बेल हो। डिङडङ भनेको के हो त? बेल हो। बुझ्नुभयो? यसरी नै धेरै छन्। अब चराहरूले निकाल्ने आवाज, अब कुकु चराहरूले निकाल्ने आवाज, अब कुकुले निकाल्ने आवाजको सट्टामा कुकुको सट्टामा हामीले त्यसको आवाज राख्यौँ, स्नेकको सट्टामा त्यसको आवाज राख्यौँ। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी डिफ्रेन्ट चिजहरू छ, तिनीहरूको सट्टामा हामीले जुन आवाज युज गर्छौँ त्यही वस्तुलाई नयुज गरेर त्यसको आवाज युज गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? ओनोमाटोपोइया भनिन्छ। के भनिन्छ त? ओनोमाटोपोइया भनिन्छ। अब यसरी यसमा स्पेसियली दुईवटा टेक्निक युज भएको छ। फर्स्ट हामीले पढ्यौँ एलिट्रेसन। एलिट्रेसन भनेको के हो बुझ्यो। सेकेन्ड हो ओनोमाटोपोइया। सो व्हाट डज ओनोमाटोपोइया मीन्स? instead of using objects we use sound and with the help of sound we can understand or we can identify the object. That technique is known as onomatopoeia. अब यसको यूज के छ त? यसको काम के छ त? It is also used. It is a device to make a poem, to make a poem attractive, to give the to some extent it give the rhyme. It give the rhyme. बुझ्नुभयो? यसरी विशेष त दुईवटा टेक्निकहरू यो कवितामा युज भएको छ। एउटा हो एलिट्रेसन, अर्को हो ओनोमाटोपोइया। र कहिलेकाहीँ हामी यहाँ यसमा पनि आउँछ जसलाई एसोनेन्स भन्छ। एसोनेन्स भनेको के हो त? अनि एसोनेन्स भनेको के हो त? एसोनेन्स भनेको के हो? अब एसोनेन्स भनेको हेर्नुहोस् त, यसैलाई मैले यो भयो, यो यसरी तपाईले लेखेको देख्नुभयो होला। यो टेक्निकलाई के भनिन्छ त? एसोनेन्स। यसमा दिएको छैन त्यही पनि तपाईलाई भनेको। अब एसोनेन्स भनेको हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ भवेल साउन्डलाई के गरिन्छ त? अलि लम्ब्याएर लेखिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ त? एसोनेन्स भनिन्छ। त्यसलाई त्यो टेक्निकलाई के भन्छ त? एसोनेन्स। अब हेर्नुहोस् त, डिङ भन्छ। यो ई साउन्ड छ, लामो भएर आउँछ, डिङ भन्यो। अर्को छ डङ भन्यो। यो ओ भनेको जुन साउन्ड छ यो भवेल साउन्ड, यसलाई के गर्यो त? लम्ब्याएर लेख्यो, त्यसैलाई के भन्छ त? एसोनेन्स भन्छ। खै यो टेक्निक यसमा युज भएको छैन, त्यही पनि तपाईहरुलाई भन्दिए यहाँ आएको हुनाले डिङडङ। त विलियम शेक्सपियरले विशेष त विलियम शेक्सपियर has used two poetic devices over here. The first one is alliteration and the second one is onomatopoeia. Now let's read what is written in poem. What is written in poem? When the people started neglecting or disrespecting Ferdinand's father because he died drowning in sea instead of dying somewhere in battlefield. Yes, his father was undertaken, means revoked, denounced. Yes, denounced by the citizen of Naples.
So he was upset. Ferdinand was upset. To console Ferdinand, Spirit Ariel, Spirit Ariel sings this song. Sings this song. So what is written in this song? So that's why Ferdinand is consoled by Spirit Ariels. So let's read about full fathom 5 thy father lies. So here fathom. So 1 fathom is equal to 6 feet. 1 fathom is equal to 6 feet. So full fathom 5 thy father lies means full fathom 5 thy father lies. So fathom 5 fathom means it is 6. 6 5 the 30. So 30 feet. See here full fathom 5 thy father lies. Of his bones are coral made. Of his bones are coral made. So Spirit Ariel is telling to Ferdinand that your father is lying 30 feet under the sea, 30 feet into the sea. Of his bones are coral made. So from your father's bone, yes, from your father's bone, it is made into what? Corals. It is made into corals. So coral is very beautiful to observe. Yes, it is. Uh, it is inside the sea. So he says that his bones are made into corals. His bones are made into coral to consoling him. For example, when the people die, especially in Christianity, when the people die, they are buried. So from that dead body, nothing is created. His bond don't give us something valuable or something very rich. But here, the spirit area is telling that yes, your father's bond is changed into coral. So something is very valuable. So something is very valuable. Don't lament. Yes, your father death is not waste. It is changed into something very valuable. So coral made. Those are pearls. So those are pearls that were his eyes. It means that his eyes are changed into pearl. His eyes are changed into pearls. Something very valuable. So when we die, generally there is no use of after our eyes after death. But here his father eyes are changed into pearls. Something very valuable are changed into pearls. So spirit Ariel is telling that don't lament. Yes, don't lament. Your father death is not useless, but he has gone or his body has gone uh, under chains, and from that, from your father's different body part, different very strange, very strange and very precious things are made. So his bones are changed into corals. His eyes were changed into pearls. Similarly, nothing of him that doth fade. So doth here, doth is used in world English. Dot is used in the world English, and it is uh, does. It is does, singular does. So nothing of him that doth fade means uh, no any part of his body is fade means useless. All of them are changed into something very valuable. All of them have been changed into something very valuable. But doth suffer a sea change, but doth suffer a sea change into something rich and strange. So none of the part of your father's body is changed into useless means they are useless, but they have gone under change. Yes, transformation, and from that different very something rich and strange has been created like corals, pearls, like corals, pearls. Similarly, sea nymphs hourly ring his nail. Sea nymphs hourly ring sea nails. So this one nail, Knel nail. So what does nail means? Means especially in Hinduism, in Hindu when the people die, we blow sail, we blow sail, and that indicates the sound of mourn. एकदम हाम्रो हिन्दू धर्ममा कोही मान्छे मऱ्यो भने के गर्छ त हामी शङ्ख फुक्छौँ त्यो शङ्खको ध्वनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मर्न त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि मान्छे के भएको छ त मरेको छ
त त्यसै गरी यसमा के भन्छन् त सी निम्स आवरली रिङ हिज नेल डिङ डङ सी निम्स आवरली रिङ हिज नेल डिङ डङ र सी निम्स भनेको समुद्रमा बस्ने देवता समुद्रमा बस्ने देवताले के गर्छन् त तिम्रो बुवाको रिस्पेक्टमा प्रत्येक घण्टा के बजाउँछ त शङ्ख ध्वनि गर्छ डिङ डङ बेल बजाउँछ तिम्रो बुवाको मृत्युमा के गर्छ तिम्रो बुवाको मृत्युको रिस्पेक्टमा के गर्छ त डिङ डङ भनेर बेल बजाउँछ घन्टी बजाउँछ अनि भन्छ हार्क यो पनि ओल्ड फ्यासन वर्ड हो हार्क भनेको लिसन हार्क नाउ आई हियर देम डिङ डङ बेल अहिले पनि म सुन्दैछु हेर म सुन्न सक्छु कसले भन्दैछ स्पिरिटले म सुन्दैछु के गर्दैछ त सिनिम्सले के गर्दैछ त बेल बजाउँदैछ सिनिम्सले के गर्दैछ त बेल बजाउँदैछ घन्टी बजाउँदैछ घन्टी भनेको फेरि त्यो सानो खालको घन्टी होइन ठुलो खालको बेल घन्टी बजाउँदैछ के को लागि तिम्रो फादरको लागि त्यही भएर डोन्ट बी अपसेट yes your father death is not an useless yes it is not a useless yes rather it is used something very rich and something very strange अब हेर्नुस् यसमा यो हो सरफेस मिनिङ त सरफेस मिनिङमा के भन्छ भन्दाखेरि स्पिरिट एरियलले फर्डिनान्ड जो चाहिँ नेपल्सको राजकुमार हुन्छ अनि नेपल्सको राजकुमारलाई यदि हामी टेम्पेस्टमा जान्छौँ भने टेम्पेस्टमा के हुन्छ फर्डिनान्डको बुवा समुद्रमा डुबेर मरेको हुन्छ अब राजा जस्तो मान्छे समुद्रमा डुबेर मरिसकेपछि मान्छेहरू के हुन्छन् त बाइक बाइटिङ सुरु हुन्छन् यस्तो नि हुन्छ राजा जस्तो मान्छे समुद्रमा डुबेर मर्नु लाजमर्दो कुरो ऊ त कहीँ युद्धमा वीरहरूले लडेर मरे जस्तो उसको मृत्यु त साहसी तरिकाको हुनु पर्थ्यो युद्धमा मर्नु पर्थ्यो कुनै युद्धमा गएर मर्नु पर्थ्यो त्यस्ता राजा पनि समुद्रमा डुबेर मर्ने भनेर विभिन्न कुरा काट्ने मान्छेहरूबाट ऊ के थिए त धेरै अपसेट थिए फर्डिनान्ड धेरै अपसेट थिए पीडित थियो उसको बुवाको बारेमा यस्तो कुरा गर्दाखेरि राजा जस्तो मान्छे डुबेर मर्यो मतलब मृत्युपछि उसको बुवालाई कुनै पनि रिस्पेक्ट भएन उसको बुवालाई के जस्तो लिन्थ्यो त एउटा डरछेरुवा जस्तो डरपोक जस्तो चिकन हार्टेड मान्छे जस्तो जब लिँदाखेरि ऊ अपसेट हुँदाखेरि अनि स्पिरिट एरियलले फर्डिनान्डलाई यो गीत सुनाएको यो भनेर कन्सोल गर्दैछ कि तिम्रो बुवा समुद्रमा मरे ठिक छ तिम्रो बुवा समुद्रमा मरे तर तिम्रो बुवा मरेको खेर गएको छैन तिम्रो बुवाको मृत्यु खेर गएको छैन त तिम्रो बुवा अहिले पनि समुद्रको 30 फिट तल के गरिरहनु भएको छ त सुतिरहनु भएको छ तिम्रो बुवाको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबाट विभिन्न किसिमका नयाँ र महँगा चिजहरू के भएको छ त परिवर्तन भएको छ तिम्रो बुवाको शरीर अन्य कुनै चिजमा परिवर्तन भएको छ र त्यो के छ त पहिलेको भन्दा राम्रो छ र पहिलेको भन्दा नयाँ छ अब जस्तै एक्जाम्पल दिन्छ तिम्रो बुवाको हाडहरूबाट के परिवर्तन तिम्रो बुवाको हाडहरूबाट कोरल बनेको छ तिम्रो बुवाको हाडहरूबाट के बनेको छ त कोरल बनेको छ त्यसैगरी तिम्रो बुवाको त्यो दुई आँखाबाट के बनेका छन् त पर्लहरू बनेका छन् पर्ल भनेको मोती के बनेका छन् त मोती बनेका छन् र तिम्रो बुवाको शरीरको कुनै पनि अङ्ग खेर गएको छैन मतलब तिम्रो बुवाको मृत्यु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट तिम्रो बुवाको मृत्यु खेर गएको छैन मात्र यति छ कि पहिले तिम्रो बुवा हुनुहुन्थ्यो पहिले तिम्रो बुवाको शरीर थियो अहिले तिम्रो बुवाको शरीर के भएको छ त परिवर्तन भएको छ र परिवर्तन भएर के भएको छ त समुद्रका विभिन्न भ्यालुएबल र नयाँ चिजहरू बनेको छ मात्र त्यति भएको छ अनि भन्छ सी निम्स आवरली रिङ हिज नेल डिङ डङ त्यही भएर त तिम्रो बुवाको मृत्यु खेर गएको छैन तिम्रो बुवाको शरीरबाट केही नयाँ चिजहरू केही नयाँ नौलो र केही बहुमूल्य चिजहरू बनेकोले सी निम्सले पनि समुद्रका देवताहरूले पनि तिम्रो बुवाको लागि के गर्छन् त प्रत्येक घण्टामा आदरको घन्टी बजाउँछ आदर रिस्पेक्ट गरेर आदरको घन्टी बजाउँछ
त्यही भएर तिमी पीडा नल्याऊ, तिम्रो बुवाको मृत्यु युजलेस भएको छैन, भेन भएको छैन, मतलब खेर गएको छैन, त्यही भएर तिमी अपसेट नहौ। ल लिसन, सुन म अहिले पनि सुन्न सक्छु के बज्दैछ त, डिङडङ बेल बज्दैछन्, सिनिम्सहरूले घन्टी बजाउँदैछन्। के को लागि भनेको तिम्रो बुवाको रिस्पेक्टमा, तिम्रो बुवालाई आदर गर्नको लागि के गर्दैछन् त, घन्टी बजाउँदैछन्। सो दिस वान इज द सर्फेस, यस व्हाट इज रिटन ओभर हियर, दिस वान इज द सर्फेस व्हाट इज रिटन ओभर हियर। अब यो सर्फेसमा आएर यो कुराहरू लेखेको छ यो कवितामा। अब यसको डिप मिनिङमा हामी गयो भने हामीले के पढेछौँ त, हाम्रो टाइटलको नाम के छ त, युनिट 2 को इकोलोजी एन्ड चेन्जेस। अब यसमा हेर्नुस्, यो कविताले के देखाउँछ त, चेन्ज। यो कविताले के देखाउँछ त, चेन्ज। अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि नेचर, इन नेचर nothing is useless, even after death, yes, from the dead body something new is created. अब के भन्छ भन्दाखेरि एनर्जी, तपाईहरुले साइन्समा त पढ्नु होला, एनर्जी भनेको के हो त, नोर क्रिएटेड नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रोयड। अब एनर्जीलाई न त बनाउन सकिन्छ न त डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ, बट वी क्यान ट्रान्सफर, but we can change it from one to another। अब त यो संसारमा जति नेचरमा जति चीजहरु छ त्यो पनि के छ त, न त बनाउन सकिन्छ न त बिगार्न सकिन्छ। त्यो के हुन्छ त, ट्रान्सफिगर्ड हुन्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा परिवर्तन हुन्छ, एउटाबाट केमा परिवर्तन हुन्छ त, अर्कोमा परिवर्तन हुन्छ। अब यहाँ फर्डिनान्डको बाउ मर्यो, त फर्डिनान्डको बाउ मरेपछि उसको शरीर खेर गएन, के भयो त, उसको शरीरबाट केही नयाँ चीजहरु बन्यो। त नेचरमा जे जति चीज छ, जहाँ हामी डेथ भन्छौं नि, डेथ भनेको नट द अल्टिमेट एन्ड अफ एनीथिङ, डेथ इज नट द अल्टिमेट एन्ड अफ एनीथिङ, रादर फ्रम डेथ समथिङ न्यू इज क्रिएटेड, समथिङ न्यू इज फर्मड। अब हामी भन्छौं नि मृत्यु भनेको अन्तिम क्षण हो, मृत्युपछि केही हुँदैन, मृत्यु भएपछि सक्यो, मृत्यु भएपछि सकिने हैन। नेचरमा नेचरको रुल यस्तो छ कि एकचोटि मरेपछि त्यो मरेकोबाट पनि के हुन्छ त, केही नयाँ चीजहरु बन्छन्, ट्रान्सफर्म हुन्छन्, केही नयाँ चीजहरु के हुन्छन् त, ट्रान्सफर्म हुन्छन्। त सबै चीज, यो नेचरमा जति चीजहरु छ सबै केमा जान्छ त, सबै चेन्जेबल छ, सबै के छ त, चेन्जेबल छ। एउटा सकेपछि अर्को आउँछ, त्यो सकेपछि फेरि अर्को आउँछ, त्यो सकेपछि फेरि अर्को आउँछ। यो के हो त, यो रिसाइकल जस्तो हो, यो चलिरहन्छ, यो रिसाइकल जस्तो हो, यो चलिरहन्छ, एउटाबाट अर्को, एउटाबाट अर्को, एउटाबाट अर्को। बुझ्नुभयो त। अनि यसको एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, अब यही कोही मान्छे फर्डिनान्डको बाउै नभएर कोही मान्छे छ, ऊ मरेको छ भन्दाखेरि ऊ मरेको शरीरबाट पनि यस्तो चीजहरु बन्छ, यस्तो चीजहरु बन्छ। त नेचरमा इन्ड भन्ने चीज कहीं छैन। यसको अर्थ के हो त, नेचरमा इन्ड भन्ने चीज कहीं छैन। देयर इज नथिङ एज एन इन्ड इन नेचर, रादर इट हैज चेन्जेस, अब नेचरमा के छ त, चेन्जेस छ, एउटा पछि अर्को आउँछ। अब जस्तै म हेर्नुस्, म सकेपछि, मेरो डेथ आएपछि मेरो शरीरबाट समथिङ विल बी क्रिएटेड, केही नयाँ चीजहरु बन्ला, यो धरतीमा केही नयाँ एड होला, माटै बनुला, केही नयाँ माटो त आउला, ट्रान्सफर्म भयो कि भएन, ट्रान्सफिगर्ड भयो कि भएन, समथिङ न्यू बन्यो कि बनेन त, कसरी इन्ड भयो, यो कसरी इन्ड भयो। यो संसारमा कुनै पनि चीज, यो नेचरमा भन्नुस्, यो नेचरमा कुनै पनि चीज के छ त, इन्ड छैन, रादर इट हैज के छ त, ट्रान्सफिगर र ट्रान्सफर्मेसनको के छ त, क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। यसरी यो कवितामा विलियम शेक्सपियरले नेचर भनेको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, नेचरको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, नेचरमा भएको कुनै पनि चीजको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, बरु के हुन्छ त, नेचरमा एउटा चीजबाट अर्को चीजमा के हुन्छ त, परिवर्तन हुन्छन्, ट्रान्सफर्मेसन ल के हुन्छ त, चलिबसेको हुन्छ।
एउटा चिज सक्यो अर्को बन्छ, त्यो सक्यो फेरि अर्को बन्छ, त्यो सक्यो फेरि अर्को बन्छ, त्यो सक्यो फेरि अर्को बन्छ। इज द्याट क्लियर? त यही हो विलियम शेक्सपियरको फुल फ्याथम 5 दाई फादर लाइज। यति मात्र कविता छ, यति मात्र यसमा कविता छ। त फेरि हामी समराइज गरौँ। यसमा दुईवटा पोइटिक डिभाइस युज भएको छ। पहिलो के हो त? पहिलो एलिट्रेसन हो। जहाँ चाहिँ एलिट्रेसन भनेको के हो त? एलिट्रेसन भनेको एउटा वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूमा उही व्यञ्जन वर्ण सुरुमा उही व्यञ्जन वर्ण आउँछन् भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एलिट्रेसन भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त? एलिट्रेसन भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब एलिट्रेसन केमा हुन्छ? एलिट्रेसन प्रोडक्ट्समा पनि हुन्छ। कोका कोला, अब हेर्नुहोस् त, कोका कोला, सीसी कसैको नाममा पनि हुन्छ, कसैको नाममा पनि हुन्छ। जस्तै पिटर पार्कर, बुझ्नुभयो? त्यसै गरी किशोर कुमार खतिवडा। त एलिट्रेसन भन्ने चिज के हुन्छ त? जुन कन्सोनेन्ट साउन्ड हुन्छ त्यो एउटा वाक्यमा दुईभन्दा बढी शब्दहरूमा सुरुमै आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एलिट्रेसन। अर्को हामीले पढौँ ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया भनेको के हो त? कुनै पनि अब्जेक्टको साटोमा हामी त्यसको साउन्ड प्रयोग गर्छौँ भने त्यो टेक्निकलाई के भन्छ त? ओनोमाटोपोइया भनिन्छ। त यो दुईटा पोइटिक छ। त्यसपछि कविताको बारेमा भनिहालेँ। कवितामा के हुन्छ त? स्पिरिट एरियलले फर्डिनान्डलाई कन्सोल गर्नको लागि उसको बुवाको मृत्यु खेर गएको छैन भनेर सम्झाउनको लागि यो कविता, यो गीत गाएको हो, जुन चाहिँ केबाट लिएको? द टेम्पेस्ट भन्ने विलियम शेक्सपियरको प्ले छ, जसमा चाहिँ एक्ट 1 र सीन 2 मा यो लेखिएको छ। त्यहाँबाट यो निकालिएको हो। र यसमा यो त भयो सर्फेस लेभलमा कि फर्डिनान्डलाई सम्झाउनको लागि स्पिरिट एरियलले के गरेका छन् त? यो गीत गाएका छन्। तर भित्री रूपमा जाँदाखेरि यो कवितामा के देखाएको छ भने यसमा देखाइएको छ कि यो नेचरमा, यो प्रकृतिमा कुनै पनि चिजमा अन्त्य छैन। त्यो अन्त्यको साटो के छ त? एउटा चिजबाट अर्को चिजमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। एउटा सकेपछि अर्कोमा ट्रान्सफर्म हुन्छ। बुझ्नुभयो? त यही हाम्रो अन्डर युनिट 2 मा आउँछ। केमा त? इकोलोजी एन्ड चेन्जेसमा। ओके, सो ओन्ली दिस मच फर टुडे। I hope all of you have understood. So now tomorrow I will start the new lesson. Another topic we will discuss about that. At last, stay home, stay safe, have a good day. Thank you.